So where we are going to use these banked registers is, so generally if your processor is somewhere switching its mode of operation, as I have told you, ఏదో ఒక program execute అవుతుందండి, suddenly there is some interrupt. If your processor have to switch to the interrupt mode of operation, then it will use all, I mean, it will save these copies in అంటే ఈ రిజిస్టర్స్ కూడా నేను యూజ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ఈ డేటాను అంతా కూడా ఇంకొక డూప్లికేట్ కాపీలో రిజిస్టర్ సేవ్ చేసుకుంటుంది అనమాట. అంటే అంటే ఎలా చెప్పొచ్చానంటే ప్రాసెసర్ ఒక మోడ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తుందండి, రైట్. సడన్గా నాకు ఎక్కడో మధ్యలో ఇంటరప్ట్ వచ్చింది. సో నా ప్రాసెసర్ సమ్ ఎగ్జిక్యూషన్ మోడ్ నుంచి ఏదో ఇంటరప్ట్ మోడ్లోకి స్విచ్ అవ్వాల్సి వచ్చింది. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఈ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నటువంటి డేటా ఏదైతే ఉందో దాన్ని కదపకూడదు కదా, అంటే అది మార్చకూడదు కదండి. సో ఫర్ ద సేఫ్టీ పర్పస్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ డేటాని ఇంకొక చోట స్టోర్ చేసుకుంటుంది. అలా స్టోర్ చేసుకునే రిజిస్టర్స్ మనకి బ్యాంక్డ్ రిజిస్టర్స్ అవుతాయన్నమాట. సో దే ఆర్ నథింగ్ బట్ డూప్లికేట్ కాపీస్ ఆఫ్ యువర్ జనరల్ పర్పస్ రిజిస్టర్. ఎప్పుడైతే నా ఐ మీన్ లైక్ డూప్లికేషన్ కావాల్సి వస్తుందో, లైక్ సైమిల్టేనియస్గా నేను రెండు ప్రోగ్రామ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నప్పుడైనా, లేదంటే ఇంటరప్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నప్పుడైనా నాకు డూప్లికేషన్ ఎక్కడైతే అవసరం అవుతుందో అప్పుడు నేను బ్యాంక్డ్ రిజిస్టర్స్ యూజ్ చేసుకుంటాను. So that was the purpose of banked registers. So these banked registers are nothing but duplicate copy of your 15 general purpose registers. So this is about the register structure. So as we have discussed, so initially we have 15 general purpose registers from R0 to R14, right? And a program counter, all of 32-bit size. And additionally, we have a status register, which is of 32-bit size, where 31 to 28 bits will be representing condition codes, 6th and 7th bit are representing interrupt disable bits, and the last LSB 4 bits are representing the mode of processor. In addition to the general purpose registers, we have the duplicate copies of 15 more general purpose registers, which we call them as banked registers, where we use these registers for duplication purpose. Okay, so this is about the register structure of ARM ARM processor. Is that clear? Is that clear? Yes, ma'am. So let us see. So take down this format. So this is the instruction format of ARM processor. Okay. Okay, madam. Right. So we can see the instruction format of ARM processor. So this is also of 32-bit long, right?
So if you see here from 0 to 31 bits, let us see here. Coming to the first from 31 to 28, already we have discussed. So generally, these bits will be consisting of conditional flags. That means they will be checking the conditional flags. Either it should be 1 or 0, anything it should be there. So initially, firstly, it will check the conditional flags. So from 31 to 28 bits, it consists of the conditional flag. After that, from 27 to 20, that means 8 bit. Here we have opcode. Opcode means whatever that you are going to give. ಇದನ್ನమాట ಇದನ್ನು opcode అని ಅಂತಾರೆ. Okay, so and the remaining bits, that is from 19 to almost to the end, or to some 3 or 4 bits, it will be consisting of the memory locations or registers from where we have to access or to which we have to store. అది మెమరీ లొకేషన్ కావచ్చు, రిజిస్టర్ టు 2 రిజిస్టర్స్ కావచ్చు, లేదంటే ఒక మెమరీ లొకేషన్ రిజిస్టర్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. సో నాకు ఇనీషియల్గా కండిషన్ ఉంటుంది. మనం ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆర్మ్ ప్రాసెసర్ మటుకు డైరెక్ట్గా ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోదు. ముందు కండిషన్ ఫ్లాగ్ని చెక్ చేస్తే కానీ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూషన్ జరగదు. ఒకవేళ కండిషన్ ఫ్లాగ్ కనుక చెక్ చేయకపోతే నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ వదిలేసి నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్కి వెళ్ళిపోతుందండి. అదే యూనిక్నెస్ అనమాట, ఆర్మ్ ప్రాసెసర్లో ఉన్న యూనిక్నెస్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫార్మాట్లో నాకు ఫస్ట్ 4 బిట్స్ కూడా కండిషన్ ఫ్లాగ్స్ ఉంటాయండి. సో ఎగ్జిక్యూషన్ జరిగేటప్పుడు ముందు నాకు ఆ కండిషన్ ఫ్లాగ్ చెక్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు ఆప్కోడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ వెళ్తుంది. సో I'll be having opcode, and after that I'll be having the what do you say, here we'll be having 2 or 3 registers or some other information ఏదైనా ఉండొచ్చు ఇక్కడ. సో అది ఇన్ కేస్ కనుక మెమరీ యాక్సెసింగ్ ఆపరేషన్ అయితే 2-3 రిజిస్టర్స్ ఉండొచ్చు, లేదంటే రిజిస్టర్ కానీ ఏదో ఒక మెమరీ లొకేషన్ ఉండొచ్చు. లేదు మీరు ఏదైనా ఇమీడియట్ అడ్రస్ మోడ్ లాంటిది యూజ్ చేస్తే కనుక ఇక్కడ నాకు ఏదైనా కాన్స్టెంట్ ఉండొచ్చు. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి, ఇట్ మే కన్సిస్ట్ ఆఫ్ registers and any other information. Okay, so other than this, if you see the last 4 bits, there will be the register rm. So if you don't need this register rm, this other information will be extended up to last 0 bit అన్నమాట. ఇక్కడ వరకు కూడా అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. దీంతో అవసరం ఉంటేనే లాస్ట్ 4 బిట్స్ లో రిజిస్టర్ ఆర్ఎం అనే దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటామండి. లేదంటే ఈ 4 బిట్స్ కూడా what do you say, they'll be used for other information. So this is the basic instruction format of ARM processor. So what I have said, MSB bits, the first MSB bits, 4 MSB bits will be representing the condition code. Okay, and after that the 8-bit word is nothing but your opcode, right? And from 19 to the last extent, we will be having the registers or memory locations or some any other information like constants or whatever it might be. Okay, if you want to use a special purpose register, then you can use that register the last 4 bits. Otherwise, all these bits will be occupied by the other information. So this is the ARM instruction, basic instruction format of ARM processor. Okay, so here, as I have told you, some distinct and unusual feature of ARM processor is that all the instructions are first conditionally executed. Remember that, right? Depending upon the condition for that specified instruction, your instruction will be executed only if your processor condition code flag satisfy the condition specified in the this 4 bits అన్నమాట. సో నీ ఇన్స్ట్రక్షన్ నువ్వు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అని అంటే కంపల్సరీగా నువ్వు ఇక్కడ ఈ కండిషన్ కోడ్ ఫ్లాగ్లో ఇచ్చిన కండిషన్ ఏదైతే ఉందో అది సాటిస్ఫై అయితేనే నా ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది.
ఒకవేళ సాటిస్ఫై అవ్వకపోతే నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్కి ప్రొసీడ్ అయిపోతుంది అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ద డిస్టింక్ట్ ఫీచర్ ఆఫ్ ARM processor. Now coming to the memory addressing modes, here are some instructions which were given. So ఆల్రెడీ మనకు తెలిసినాయనండి, మనం ఇండెక్స్ అడ్రసింగ్ మోడ్ అని, రిలేటివ్ అడ్రసింగ్ మోడ్ అని, ఇవన్నీ ఆల్రెడీ మనం ఇండైరెక్ట్ అడ్రసింగ్ మోడ్ అని ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ చాప్టర్లో చూసాం. ఇక్కడ కూడా అలానే యూజ్ చేసుకుంటామండి, అవే మ్యాక్సిమం యూజ్ చేస్తాము, రైట్? సో here you can see the first example. So this is the instruction format of ARM processor. So this is a load instruction. So let us look at here how it is written. LDR RD comma RN comma hash offset. So whenever you use the hash, it is very much clear that it is in the immediate addressing mode. And of course you are specifying some offset means generally this will be added to the this register. So what is the meaning of this instruction first of all? So the meaning of this instruction is, ఇక్కడ మనం ప్రీవియస్గా వాడుకున్న దానికి ఇక్కడికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటేనండి, మనం ప్రీవియస్గా చూసిన ఇన్స్ట్రక్షన్లో ఇక్కడ నాకు సోర్స్ ఉంటుంది, ఈ ప్లేస్లో నాకు డెస్టినేషన్ ఉంటుంది. కానీ ఈ ARM ప్రాసెసర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్కి వచ్చేటప్పటికి నాకు ఫస్ట్ ప్లేస్లో డెస్టినేషన్ రిజిస్టర్ ఉంటుందండి, తర్వాత ప్లేస్లో సోర్స్ రిజిస్టర్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు నాకు ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ యొక్క అర్థం ఏంటి అని అంటే, నేను చెప్పినట్టు ఇది మనకి డెస్టినేషన్ రిజిస్టర్ కదా. సో దీని అర్థం ఏంటంటే ఆర్డీలోకి రైట్ ఏముందండి, స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్లో నాకు RN కామా హ్యాష్ ఆఫ్సెట్ అన్నాడు. అంటే RN ఇండైరెక్ట్ అడ్రసింగ్ మోడ్లో ఉంది అని అర్థం. దానికి కొంత ఆఫ్సెట్ వాల్యూని యాడ్ చేయండి. సో నాకు ఆ డేటా అంటే ఆ మెమొరీ లొకేషన్లో ఉన్నది నాకు RDలోకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అన్నమాట. సో దట్ వాజ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్స్ట్రక్షన్. LDR RD comma RN in brackets RN comma hash offset means, right, RD will be acting as a destination register. So the meaning of the instruction is, into the register RD, what you are going to send is, send whatever the operands that were present in RN, which is in indirect addressing mode, add some offset value to it. సో ముందు RN ఏ అడ్రస్లో లొకేషన్లోకి ఉందో అక్కడికి వెళ్తాం, ఆ అడ్రస్ లొకేషన్లో మళ్ళీ ఏ ఆపరెంట్ ఉందో అక్కడికి వెళ్తాం. దానికి ఇక్కడ మీరు ఒక కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఇచ్చేసారు, డైరెక్ట్గా యాడ్ చేసేస్తాం. ఆ అడ్రస్ లొకేషన్లో ఏ ఆపరెంట్ అయితే ఉందో అది నాకు RDలోకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అనమాట. సో దట్ వాజ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్స్ట్రక్షన్. సో హియర్ we were using both index as well as immediate addressing mode. Is that clear? Is that clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So let us see another example. So here is another way of writing. So here let us see LDR RD comma RN comma RN. Instead of specifying the offset, we were specifying directly with the register. దీన్నే మనం బేస్ ఇండెక్స్ అడ్రసింగ్ మోడ్ అని అంటాం, అవునా? మామూలుగా డైరెక్ట్గా మీరు ఆఫ్సెట్ స్పెసిఫై చేస్తే అది ఇండెక్స్ అడ్రసింగ్ మోడ్ అవుతుందండి. ఆఫ్సెట్ స్పెసిఫై చేయకుండా రిజిస్టర్ నేమ్ స్పెసిఫై చేస్తే ఆ రిజిస్టర్ ఏ మెమరీ లొకేషన్ అయితే ఉందో ఆ నెంబర్ని మనం యాడ్ చేస్తాం అనమాట, అది ఆఫ్సెట్ అవుతుంది. సో అలా స్పెసిఫై చేస్తే మనం బేస్ విత్ ఇండెక్స్ మోడ్ అని అంటాం, రైట్? సో ఇక్కడ మనకి ఎలా ఉందో చూడండి, LDR RD కామా ఇన్ బ్రాకెట్స్ RN కామా RM అని అన్నాం. అంటే దీని అర్థం ఏంటి, RD డెస్టినేషన్ రిజిస్టరే, RDలోకి యాజ్ యూజువల్ RM ఇండైరెక్ట్ అడ్రసింగ్ మోడ్లో RMలో ఉన్న ఆపరెండ్కి RM ఏ మెమరీ లొకేషన్లో అయితే ఉందో అది యాడ్ చేస్తాను. ఇది కూడా ఆఫ్సెట్ లాగానే, కాకపోతే ఆఫ్సెట్కిను దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అని అంటే, ఇందాక మనం డైరెక్ట్గా ఆఫ్సెట్ వాల్యూ స్పెసిఫై చేసేస్తాము, ఇక్కడ మనం RM అని స్పెసిఫై చేసాము అని అంటే RM ఏ మెమరీ లొకేషన్లో ఉందో ఆ నెంబర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది 100 అనే లొకేషన్లో ఉందనుకోండి, ఆ 100 మనం దీనికి యాడ్ చేస్తాం అన్నమాట. అంటే డైరెక్ట్గా ఒక కాన్స్టెంట్ వాల్యూని స్పెసిఫై చేసే బదులు మనం
రిజిస్టర్ని స్పెసిఫై చేస్తున్నాం. ఆ రిజిస్టర్ యొక్క మెమరీ లొకేషన్ వచ్చేసి దీనికి యాడ్ చేస్తాం ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యాడింగ్ ద కాన్స్టెంట్ నంబర్ అన్నమాట. So here what will happen is, what's the meaning of this instruction is, so the content with the indirect addressing mode, the content in the register Rn is added to the content in the register Rn, which is acting as offset, and that was moved to the register Rd. Are you able to follow? మనం ఆల్రెడీ అడ్రసింగ్ మోడ్స్ చూసాము. ఇలా ఉంటే ఇండైరెక్ట్ అడ్రసింగ్ మోడేగా. ఇండైరెక్ట్ అడ్రసింగ్ మోడ్ అంటే ఫస్ట్ ఆర్ఎన్ ఎక్కడుందో చూస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ఎన్ 100 అనే లొకేషన్లో ఉంటే మళ్ళీ ఆ 100లో ఏ ఆపరెండ్ ఉందో చూస్తాం, రైట్? అది తీసుకుంటాం ఇండైరెక్ట్ అంటే. 100లో సమేదో 200 ఉంటే అది తీసుకుంటాం. అలాగే ప్లస్ ఆర్ఎం అంటే మళ్ళీ దీన్ని కూడా మనం ఇండైరెక్ట్ అడ్రసింగ్ మోడ్ ప్రకారమే రివీల్ చేస్తాం. అంటే ఫస్ట్ ఆర్ఎం ఎక్కడ 50 అనే లొకేషన్లో ఉంది, మళ్ళీ ఆ 50 అనే లొకేషన్లో ఏ ఆపరెండ్ ఉందో చూస్తాం, దాన్ని తీసుకొచ్చి దీనికి యాడ్ చేస్తాం. ఫైనల్గా ఆ ఆపరెండ్ నాకు ఆర్డి అనే డెస్టినేషన్ రిజిస్టర్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. మా ఫాలో అవుతున్నారా? ఎస్ ఎవ్రీబడి? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So here is also another example again. So this is a simple instruction, LDR RD comma RN. So this is nothing but your your indirect addressing mode. No offset you are adding, nothing. Simply this is an indirect addressing mode. Okay, ఇది ఇండెక్స్ అడ్రసింగ్ మోడ్ అండి. ఇది బేస్ విత్ ఇండెక్స్ అడ్రసింగ్ మోడ్. ఇది వచ్చేసి జస్ట్ ఇండైరెక్ట్ అడ్రసింగ్ మోడ్. ఓకే, సో లోడ్ అనేది వచ్చేసి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే లోడ్ ఆర్డి ఎల్డిఆర్ ఆర్డి కామా ఆర్ఎన్ అంటే సింప్లీ ఆర్ఎన్లో ఉన్నది ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఆర్డీలోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేస్తాం. సో సింప్లీ దిస్ ఈస్ ఇన్ సింపుల్ ఇండైరెక్ట్ మోడ్, పర్ఫార్మింగ్ ది సింపుల్ ఇండైరెక్ట్ అడ్రసింగ్ మోడ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్. సో సిమిలర్లీ ఐ కెన్ రైట్ ఫర్ ద స్టోర్ ఆల్సో. లోడ్ అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, రిజిస్టర్లోకి కాపీ చేయడం లోడ్ అంటే. స్టోర్ అంటే రిజిస్టర్ నుండి వేరే మెమరీ లొకేషన్కి కాపీ చేయడం. ఓకే, సో అలాగే స్టోర్ ఆపరేషన్ చూడండి, ఎస్టీఆర్ స్టోర్ ఆపరేషన్ జనరల్లీ వి యూస్ ఎస్టీఆర్ ఆర్డి కామా ఆర్ఎన్ అయితే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఇక్కడ నాకు ఆర్డీలో ఉన్నది ఆర్ఎన్లోకి వెళ్తుంది. ఎల్డిఆర్ అంటే ఆర్ఎన్లో ఉన్నది ఆర్డీలోకి వస్తుంది, ఎస్టీఆర్ అంటే ఆర్డీలో ఉన్నది ఆర్ఎన్లోకి వెళ్తుంది. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్ of addressing modes, how we write the instructions in the ARM processor. Other than this, in detail, if you want to go in detail regarding the addressing mode, we have different types of addressing modes. So just take down this table. These are the different indexed addressing modes regarding ARM processor. Just take down this. I'll explain one by one. ఒకసారి టేబుల్ నోట్ చేసేసుకోండి.
So if you see here, generally in ARM processor we have three indexed modes. Actually all these are the index addressing modes which we use in ARM processor. So other than అంటే మామూలుగా మనం యూజ్ చేసే ఇండైరెక్ట్ డైరెక్ట్ అడ్రసింగ్ మోడ్స్ రిలేటివ్ అడ్రసింగ్ మోడ్ కాకుండా ఇండెక్స్ అడ్రసింగ్ మోడ్ లో అడిషనల్ గా మనకు ఉండే different types of addressing modes and everything. So if you see here, the first one is pre-indexed addressing mode. So pre-indexed addressing mode అంటే నాకు effective address ఏమవుతుందంటే EA equals to RN plus offset. అంటే మనం ఇందాక ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నాం చూసారా, ఇది డైరెక్ట్ గా మీరు ఒక ఆఫ్సెట్ వాల్యూ స్పెసిఫై చేసి అది కనుక యాడ్ చేసేస్తే అది మనకి ప్రీ ఇండెక్స్డ్ అడ్రసింగ్ మోడ్ అవుతుంది. సో ఆ ప్రీ ఇండెక్స్డ్ అడ్రసింగ్ మోడ్ని మనం ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు అని అంటే, ద ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ ఆఫ్ ద ఆపరెండ్ ఈజ్ సమ్ ఆఫ్ కంటెంట్స్ ఆఫ్ బేస్ రిజిస్టర్ అండ్ ఆఫ్సెట్ వాల్యూ. అంటే ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ ఏమవుతుందండి, నథింగ్ బట్ it is a sum of operands in base register RN and మీరు ఆఫ్సెట్ స్పెసిఫై చేశారు కదా అదనమాట. సో మనం ఆ ఫార్మాట్ లో చేసే దాన్ని మనం ప్రీ ఇండెక్స్డ్ అడ్రసింగ్ మోడ్ అని అంటాం. సో జస్ట్ టేక్ డౌన్ ద డెఫినిషన్. సో ప్రీ ఇండెక్స్డ్ మోడ్ ఈజ్ ద ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ ఆఫ్ ద ఆపరెండ్ ఈజ్ సమ్ ఆఫ్ కంటెంట్స్ ఆఫ్ బేస్ రిజిస్టర్ RN and offset value. So this type of addressing mode is known as pre-indexed addressing mode. So the next type is post-indexed addressing mode. Right? Sorry. Before post-indexed addressing mode, there is another one that is pre-indexed with write back. So what is this pre-indexed with write back? Pre-indexed with write back అంటే అర్థం ఏంటంటే, యాజ్ యూజువల్ గా నాకు ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ వచ్చేసి RN ప్లస్ ఆఫ్సెట్ ఉంటుందండి. అయిపోయిన తర్వాత నా RN మళ్ళీ ఈ వాల్యూకి సెట్ అయిపోతుంది అనమాట. అంటే ప్రీవియస్ వాల్యూలో ఉండదు. నా RN లోకి RN ప్లస్ ఆఫ్సెట్, ఇక్కడ నాకు ఏ వాల్యూ అయితే వచ్చింది, ఇనీషియల్ గా లెటర్స్ నాకు RN అనేది సమ్ 100 అనుకున్నాం అండి, ఆఫ్సెట్ వాల్యూ నేను 50 అనుకున్నా. సో నాకు ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ 150 అవుతుంది, రైట్? అది ప్రీ ఇండెక్స్ అడ్రసింగ్ మోడ్ లో. ప్రీ ఇండెక్స్ విత్ రైట్ బ్యాక్ అంటే ఏమవుతుందంటే, ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ 150 అవ్వడమే కాకుండా RN లోకి ఆ 150 లోడ్ అయిపోతుంది అనమాట. అంటే ఇప్పుడు ప్రీవియస్ గా 100 ఉన్న RN ఇప్పుడు నాకు ప్రీ ఇండెక్స్ విత్ రైట్ బ్యాక్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఏ వాల్యూ అయితే వస్తుందో ఆ వాల్యూకి రైట్ బ్యాక్ అవుతుంది, అంటే సెట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ప్రీవియస్ గా 100 ఉండి దానికి 50 యాడ్ చేస్తే ఇది 150 ఎలా అయిందో అలా నాకు RN కూడా 150కి రీసెట్ అయిపోతుంది. దాన్ని మనం ప్రీ ఇండెక్స్ విత్ రైట్ బ్యాక్ అని అంటాం. ఈ రెండింటికి తేడా ఏంటంటే, ఇక్కడ మనం ఏంటంటే RN ని టచ్ చేయట్లేదండి. Contents in RN will not change in pre-indexed mode. Simply your effective address will change. If you write it in pre-index with write back, your effective address will change, of course, and your contents in the RN will change to the effective address అన్నమాట. దాన్ని మనం pre-index with write back అని అంటాం. అర్థమైందా? ఏమండి అర్థమైందా? Is that clear? ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ అర్థమైందండి?
ఇక్కడ మీరు ఆర్ అని టచ్ చేయరు, కేవలం ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ మాత్రమే మారుతుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ వస్తుంది, ఆర్ఎన్ ఏమవుతుందంటే ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ ఎక్కడికైతే మారిందో ఆర్ఎన్ కూడా అక్కడికి మారిపోతుంది. దాన్ని మనం ప్రీ ఇండెక్స్ విత్ రైట్ బ్యాక్ అని అంటున్నాం. ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఎస్ మ్యామ్. నిజంగానే చెప్తున్నారా లేకపోతే ఊరికే అడుగుతారని ఎస్ఎస్ అని చెప్తున్నారు? నాకు అర్థం కావట్లేదండి. ఎవరు రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు, ఎంతమంది వింటున్నారో కూడా నాకు తెలియట్లేదు. మీరు కనుక మీకు కనుక అడ్రసింగ్ మోడ్స్ అర్థం కాకపోతే ఫర్దర్గా ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు చదువుకునేటప్పుడు మాత్రం చాలా ప్రాబ్లమ్ ఫేస్ చేస్తారు, అది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి. రైట్, డస్ ఎనీబడి హ్యావ్ డౌట్ గర్ల్స్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? Yes, ma'am. So the next addressing mode is post index. So post index is nothing but which is similar to, of course similar to that of your pre-index, but చిన్న డిఫరెన్స్ అదేంటి అంటే పోస్ట్ ఇండెక్స్ అని ఎందుకు అన్నామంటే, పోస్ట్ ఇండెక్స్ వచ్చేసి నాకు ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ ఏమవుతుందంటే ఆఫ్సెట్ యాడ్ అవుతుంది. మీరు ఇన్స్ట్రక్షన్ రాసేటప్పుడు ఆర్ఎన్ కామా హ్యాష్ ఆఫ్సెట్ అనే రాస్తారు, కానీ ఒకవేళ అది పోస్ట్ ఇండెక్స్ అడ్రసింగ్ మోడ్లో అయితే నా ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ ఏమవుతుంది అని అంటే కేవలం ఆర్ఎన్ మాత్రమే అవుతుంది, ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్కి ఆఫ్సెట్ యాడ్ అవ్వదు. అందుకని పోస్ట్, పోస్ట్ అంటే బిఫోర్ యాడింగ్ ద ఇండెక్స్ అని అర్థం అనమాట. ఓకే, సో ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ వచ్చేసి ఆర్ఎన్ ఏదైతే ఉందో అదే ఉంటుంది, కానీ ఆర్ఎన్ కంటెంట్స్ మారుతాయి. రైట్, అంటే ఆర్ఎన్ విల్ బి ఈక్వల్స్ టు ఆర్ఎన్ ప్లస్ ఆఫ్సెట్ అవుతుంది. ప్రీ ఇండెక్స్లో వచ్చేసి దీనికి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి అని అంటే, ఇక్కడ ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్కి ఆఫ్సెట్ కూడా యాడ్ చేస్తాము, ఆర్ఎన్కి మళ్ళీ ఆర్ఎన్ ప్లస్ ఆఫ్సెట్ యాడ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే ఆర్ఎన్ మారుతుంది, సేమ్ ఇక్కడ ఎలా మారిందో, ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ మాత్రం ఆఫ్సెట్ యాడ్ చేయం, కేవలం రిజిస్టర్ దగ్గర ఏ ఆపరెంట్ అయితే ఉందో అదే ఉంటుంది. సో దట్ వాజ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎఫెక్టివ్ ప్రీ ఇండెక్స్ విత్ రైట్ బ్యాక్ అండ్ పోస్ట్ ఇండెక్స్. రెండిట్లోనూ ఆర్ఎన్ యొక్క లొకేషన్ మారిపోతుందండి, రెండిట్లోనూ ఆర్ఎన్ని మారుస్తాం ఆఫ్సెట్ యాడ్ చేసి. కానీ ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ ఏమవుతుందని అంటే, ఇక్కడ ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్కి ఆఫ్సెట్ యాడ్ చేస్తాం, ఇక్కడ ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్కి ఆఫ్సెట్ యాడ్ చేయం. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్రీ ఇండెక్స్ విత్ రైట్ బ్యాక్ అండ్ పోస్ట్ ఇండెక్స్. So if I go for the definitions, how can I define pre-index with write back mode is, the effective address of operand is generated in the same way as pre-index, and then the effective address is written back to Rn. So pre-index with write back low, effective address is same as your pre-index mode, but after that your effective address is written back to the Rn. Is that clear? And similarly, post-index mode means effective address of operand is content of Rn and offset is added to the address which is where the result is written back to the Rn. Okay, ఇక్కడ effective address కి post-index లో effective address కి offset add చేయం, pre-index లో అయితే యాడ్ చేస్తాం. కాకపోతే pre-index with write back కి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అని అంటే, ఇక్కడ ఆఫ్సెట్ యాడ్ చేస్తాం, ఇక్కడ ఆఫ్సెట్ యాడ్ చేయం. రెండిట్లోనూ కూడా ఆఫ్సెట్ యాడ్ చేసిన తర్వాత ఆ రిజల్ట్ నాకు ఆర్ఎన్లోకి రైట్ బ్యాక్ అయిపోతుంది. ఓకే, హోప్ ఆల్ దీస్ త్రీ ఆర్ క్లియర్ ఫర్ యూ ఎవ్రీబడి. జస్ట్ టేక్ డౌన్ ద డెఫినిషన్స్ ఎవ్రీబడి. ఈస్ దేర్ ఎనీ డౌట్? రెస్పాండ్. No, ma'am. ఎస్, అర్థం కాలేదా, అర్థమైందా, ఏంటో చెప్పండి. అర్థమైంది మ్యామ్. రైట్, జస్ట్ ఎస్, somebody is talking, somebody is saying, ఎవరికైనా డౌట్? Clear, ma'am. Okay, so just take down the definitions of these three addressing modes. So 3 more are there, those 3 we will discuss in the next class. Let's take down the definition of these 3 addressing modes.